یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے آئی تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مت کرو، نیچے کی عدلیہ سے شروع کرو۔ 10 15 20 سال میں گواہ مر جائیں گے، 10 15 20 سال میں ثبوت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آتی ہے، یعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو میں وکلا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جدوجہد کرو، کہ مینڈیٹ کی قدر کرو۔ مینڈیٹ انصاف سے آیا ہے، لوگوں نے دستک دی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے۔ میرے ساتھ ایک زیادتی یہ کی گئی کہ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں حامد خان صاحب سے پہلے تقریر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے سینئر ہیں، مگر حامد خان صاحب نے خود یہ بات نہیں مانی۔ میں ایک لے پرسن ہوں، آپ وکیل ہیں، میری گفتگو مختلف انداز کی ہوگی۔ میرے لیے پاکستان کا آئین بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر میرے لیے اور یقیناً آپ سب لوگوں کے لیے اللہ کا آئین، اللہ کا قرآن، اللہ کی بات، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین نے جس طرح سے اللہ کے آئین کو انٹرپریٹ کیا، وہ پاکستان کے آئین سے سبقت لے جاتا ہے۔ میں وہ ویژن دیکھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ذکر ہوتا رہا اور لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ ذکر یہ ہوا کہ ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست کی طرف جستجو کرنی چاہیے، مگر لوگوں نے مذاق اڑایا۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے اعتبار سے وہ اپنی ریاست کو بنائے اور ریاست کی تکمیل کرے۔ جس انداز سے جوڈیشری کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے، حاکموں کو کہتا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ عدل کے ساتھ احکامات کرو۔ اگر حاکم یہ بات نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ فیلئر بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا سب سے بڑی چیز آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس لیے جستجو کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالموں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اہمیت دیں، انہوں نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو میں ایک عوامی کیفیت سے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا کہ جی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون سے 3 لوگ؟ اور آج کل کی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں یہ کہا کہ ایک بخیل اور کنجوس ہو، دوسرا تو دھوکے باز ہو، اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں، میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تھی۔ وہ پاکستان چاہیے، وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے جس کے متعلق سوچا تھا، جہاں پر انصاف ہو، عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، مظلوم کے ساتھ انصاف ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا، ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ ریاست تو بعد میں بنی، ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب اب سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا، اسلامی ریاست کا قانون فقہا نے، علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا۔ یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال میں ہے،
मगर वरना उस्मानी सल्तनत के ज़माने तक ये बात थी कि कानून था, अल्लाह का इंटरप्रिटेशन था, मुफ्तियों का जो कम्युनिटी से इंसाफ लेते थे, जो कम्युनिटी में इंसाफ करते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लिया जाता था। मैं आपको उन काजियों का जिक्र करता हूँ जिन काजियों पर ने इस्लाम की तारीख़ लिखी। इस हवाले से काजी अबू उमर जब ट्यूनिस गए तो उन्होंने ट्यूनिस जाने से पहले ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरी चीज़ें देख लो, मेरी एक बीवी है वो मेरे साथ है, मेरे साथ एक गठरी है जो किताबों की गठरी है, मेरा एक चोगा है, चंद कपड़े हैं, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ ट्यूनिस चीफ काजी बनकर, और जब वापस आऊँगा तो फिर मेरा हिसाब लेना कि यही चीज़ें मेरे पास हैं। और जब वो बूढ़े हो गए, रिटायर होकर जब वापस आए, फिर उन्होंने मजमा बंदरगाह पर जमा किया और कहा कि देखो जो 3 चीज़ें ले गया था वही 3 चीज़ें लेकर आया हूँ। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर किसी के ऊपर आप सवाल करें कि तुम्हारी जायदादें कहाँ से आई, तो वो कहते हैं कि सवाल यहाँ मत करो, नीचे की अदलिया से शुरू करो। 10, 15, 20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10, 15, 20 साल में सबूत ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने एक महफिल में ये कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ, वहाँ भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज़ हुई जहाँ किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहकीक के लिए गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। और कितना जुल्म है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे। तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो मेरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फ़ैसला करूँगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर एनक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और वो ज़माना हम आज देख रहे हैं जहाँ आपकी आवाज़, आपकी बातें, लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये ग़ीबत सबसे बड़ी ग़ीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ था, मगर यहाँ सब टेलीविज़न पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं और ये माशरा ख़त्म और तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये एक एलीट कैप्चर है जो पाकिस्तान में हो गया है। डैरेन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है ऑफ इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वो कहता है कि जमहूरियत हादसाती एतबार से आती है, यानी कि लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो मैं वकला आपसे गुजारिश करता हूँ कि जद्दोजहद करो। पाकिस्तान की तारीख़ में जमहूरियत हादसाती एतबार से आई है। ज़रा सुन लीजिए 3 वाक़या। जनाब अली अय्यूब खान का एलीट कैप्चर था, और एलीट कैप्चर में आपको बता दूँ एलीट किसको कहते हैं? एलीट फौजियों को कहते हैं, तालीम याफ्ता लोगों को कहते हैं, वकला को कहते हैं। जो एलीट हैं उन्होंने कैप्चर किया। फिर हादसा हुआ 71 का, फिर जमहूरियत आई, फिर ज़िया-उल हक़ साहब ने फिर कैप्चर किया, फिर हादसा हुआ ज़िया-उल हक़ साहब का अपना, फिर जमहूरियत वापस आई, उसके अंदर भी शरारत होती रही। फिर मुशर्रफ साहब ने कैप्चर किया, फिर बेनज़ीर की शहादत हुई, फिर जमहूरियत वापस आई। तो पाकिस्तान जो है वो हादसाती एतबार से उसके अंदर जमहूरियत आई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2 चीज़ों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा।
नंबर एक कि इंसाफ का बोलबाला जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। मैंडेट की को रहा करो, इमरान को रिहा 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 करो। मेरी 2 दरखास्तें थी, जो दूसरी होने वाली थी उसके नारे आपने लगा दिए। मेरी पहली दरखास्त ये थी कि मैंडेट की कदर करो। मैंडेट इंसाफ से आया है, लोगों ने दस्तक दी है। पाकिस्तान में इंसाफ वहीं से शुरू होगा। और दूसरी मेरी बात ये थी कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये जिम्मेदारी सारी कौम की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।